जोहार नमस्कार बंधुगण। बर्तमाने झारखंड राज्येर सबचेये आलोचित एवं सबचेये चर्चित मुख झारखंडेर महान क्रांतिकारी युवनेता टाइगार जयराम माहातोर जे जीवन संग्राम सेई जीवन संग्रामे किन्तु आजकेर एई भिडियोते आमी तोमादेर सामने तुले धरार चेष्टा करेছি। तो अवश्य बंधुगण तोमरा किन्तु प्रथम थेके शेष अब्दि भिडियोटी देखते थाको किभाबे एकजन साधारण जे कृषक परिवार दरिद्र कृषक परिवार सेई दरिद्र कृषक परिवार थेके जन्मग्रहण करे किभाबे आजके बर्तमान समये झारखंडेर राजनीतिर बुके जे आलोचनार जे मूल केंद्रे उठे एसेछे एई टाइगार जयराम माहातो। तो चलो प्रथमेई जेने नेওয়া যাক ओनार जन्म। उनी जन्मग्रहण करेছেন बर्तमाने जे झारखंड राज्य रयेछे सेई झारखंड राज्येर धानबाद जिलार अंतर्गत तोपचाची थानार मानटाड़ ग्रामे जेटा परेशनाथ पहाड़ लागोया जे ग्राम रयेछे सेखाने उनी जन्मग्रहण करें। ओनार पिता छिलेन कृष्णपद माहातो जिनी झारखंड आंदोलन करते गिये शहीद हन। अर्थात बुझतेई पारछेन बंधुगण उनिओ किन्तु एकजन जे आंदोलनकारी सेई आंदोलनकारी छेले। एरपर चले आसा जाक ओनार एजुकेशन क्वालिफिकेशन कत। उनी पीके रय जे मेमोरियल कलेज रयेछे सेई पीके रय मेमोरियल कलेज थेके उनी इंग्रेजी जे साहित्य से इंग्रेजी साहित्ये किन्तु उनी एमए करेछेन एबं बर्तमाने धानबाद जिलार अंतर्गत जे विनोद बिहारी माहातो जे कल्याणचल विश्वविद्यालय रयेछे विनोद बिहारी माहातो कल्याणचल विश्वविद्यालये उनी किन्तु बर्तमाने पीएचडी करछेन। एकदिके जेमन पीएचडी अपर दिके आंदोलन ठीक तेमनी अपर दिके किन्तु उनी ओनार जे ग्राम सेई ग्रामे जारा छात्र छात्री रयेछेन तादेर जन्य किन्तु निःशुल्क जे शिक्षा सेई शिक्षारও किन्तु व्यवस्था उनी करेछेन। एरपर चले आसा जाक बंधुगण ओनार राजनैतिक जीवन किभाबे आजकेर जे बर्तमाने राजनीतिते उनी पा रेखेछेन। तो तोमादेरके प्रथमेई बोली टाइगार जयराम माहातो जिनी इंग्रेजी साहित्येर पाशापाशि किन्तु झारखंडेर जे इतिहास झारखंडेर जे भूगोल सेई इतिहास भूगोलेरও किन्तु उनी गभीर अध्ययन करें। এই অধ্যয়নের সময় ঝাড়খণ্ডের যে মূলভূত যে সমস্যা ঝাড়খণ্ডে কি সমস্যা রয়েছে সেই সমস্যাগুলির সাথে কিন্তু উনি গভীরভাবে যে পরিচিত সেই পরিচিত হন এবং উনি জানতে পারেন যে ঝাড়খণ্ড রাজ্য কিন্তু খুবই ধনী রাজ্য কিন্তু এখানকার যারা মানুষ রয়েছেন এখানকার যে সমস্ত জাতি জনজাতির মানুষেরা রয়েছেন তারা কিন্তু দিনের পর দিন গরিব হচ্ছে। এই ঝাড়খণ্ড রাজ্যে কিন্তু प्रचुर परिमाणे जो अवैध खनन से अवैध खनन शुरू होयेछे। झारखंडेर जे जमीन से झारखंडेर जमीन लूट होच्छे। झारखंडेर जे जल जंगल जमीनेर अधिकार थेके झारखंडीदेर जे वंचित सेई वंचित राखार जे षड़यंत्र सेई षड़यंत्र चलछे। झारखंडेर जे मूलभूत जे समस्या एई समस्त समस्यागुलिर साथे किन्तु उनी गभीरभावे परिचित हन। एरपरे किन्तु झारखंडबासीदेरके तादेर जे अधिकार सेई अधिकार যুক্তি তর্কের সাথে কিন্তু বোঝানোর জন্য উনি কিন্তু নেমে পড়েন। প্রথমে উনি ওনার গ্রাম থেকে শুরু করেন তারপরে ওনার গ্রামের আশেপাশে অর্থাৎ তোপচাচি থানা রয়েছে সেই তোপচাচি থানার যে সমস্ত পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি রয়েছে সেখানে প্রথমে ছোট ছোট সভা করে সেখানকার যারা সাধারণ মানুষ রয়েছেন তাদের যে অধিকার সেই অধিকারের ব্যাপারে তাদেরকে সচেতন করেন এবং দেখতে দেখতে কিন্তু এই যে ওনার যে প্রচার প্রসার ধীরে ধীরে তুলনামূলকভাবে বাড়তে থাকে। এরপর চলো জেনে নেওয়া যাক কখন ওনার যে লোকপ্রিয়তা বা জনপ্রিয়তা ওনার বৃদ্ধি পায়। তো যখন ভারতবর্ষে যে সেকেন্ড লকডাউন হ্যাঁ বন্ধুগণ যখন সেকেন্ড লকডাউন হয় সেই সময় কিন্তু ঝাড়খণ্ডের এক পরীক্ষাতে কিন্তু যে বাহারি ভাষা বিহারের যে ভাষা মগধী এবং ভোজপুরি এই দুই ভাষাকে কিন্তু পরীক্ষাতে স্থান দেওয়া হয় আর এরই প্রতিবাদে কিন্তু উনি ভাষা আন্দোলন শুরু করেন এবং শেষ পর্যন্ত দেখা যায় এই টাইগার জয়রাম মাহাতোর এই যে ভাষা আন্দোলনের চাপে শেষ পর্যন্ত ঝাড়খণ্ড সরকার কিন্তু এই মগধী এবং ভোজপুরি ভাষাকে কিন্তু তুলে নিতে বাধ্য হন। তো বন্ধুগণ এই ভাষা আন্দোলনের ফলে কিন্তু ঝাড়খণ্ডের বুকে ঝাড়খণ্ডের টাইগার জয়রাম মাহাতোর হাত ধরে যে ভাষা আন্দোলন সেই আন্দোলনে দেখা যায় যে টাইগার জয়রাম মাহাতোর যে লোকপ্রিয়তা তা কিন্তু সারা ঝাড়খণ্ড রাজ্য জুড়ে বৃদ্ধি পায় এবং ওনার যে ভাষা আন্দোলন সেই আন্দোলন কিন্তু শুধুমাত্র যে ধানবাদ জেলায় নয় ধানবাদ জেলার পাশাপাশি যে বোকারো জেলা রয়েছে গিরিডি রয়েছে এই সমস্ত জায়গাতেও কিন্তু এই আন্দোলনের যে
প্রভাব, সেই প্রভাব কিন্তু ছড়িয়ে পড়েছিল। এরপরেই দেখা যায় 1932 সালের যে খতিয়ান, সেই খতিয়ানকে নিয়ে কিন্তু উনি আন্দোলন শুরু করেন। আর এই আন্দোলনের ব্যাপকতা এতটাই বেশি ছিল যে উত্তরে সাঁওতাল পরগনা থেকে একদিকে সিংভূম, পালামো, রাঁচি, কোডরমা প্রায় সমস্ত জায়গায় কিন্তু এই 1932 সালের খতিয়ানকে কেন্দ্র করে যে আন্দোলন শুরু হয়, সেই আন্দোলন কিন্তু ছড়িয়ে পড়ে। এই সময় ওনার যে একটা সংগঠন, উনি যে একটা সংগঠন গড়ে তোলেন, ঝাড়খণ্ডী ভাষা খতিয়ানি সংঘর্ষ সমিতি। এভাবে খতিয়ানি আন্দোলন করতে করতে ঝাড়খণ্ডের যে সমস্ত আরও মূল সমস্যাগুলি ছিল, সেই সমস্যাগুলি দূরীকরণের জন্য উনি আন্দোলন শুরু করেন। ঝাড়খণ্ডে তোমরা জানোই যে ঝাড়খণ্ডে যে বেকার, সেই বেকারের সংখ্যা কিন্তু দিনের পর দিন ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ওনারা চাকরির দাবিতে কিন্তু নানা সময় আন্দোলন করেছে। টাইগার জয়রাম মাহাতো ঝাড়খণ্ডের এই বেকার যুবকদের পাশে দাঁড়ালেন এবং চাকরির দাবিতে কিন্তু উনি জোরদার আন্দোলন শুরু করেন। এইভাবে একাধিক যে জায়গায়, সেই জায়গায় কিন্তু আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। তারপরে ধীরে ধীরে খনিজ সম্পদ এবং যেভাবে ঝাড়খণ্ডের বুকে যে অবৈধভাবে যে খনন, সেই খনন শুরু হচ্ছে, তার প্রতিবাদে কিন্তু এই ঝাড়খণ্ড টাইগার জয়রাম মাহাতো রুখে দাঁড়ান। যেভাবে শিল্প, কলকারখানা এবং খনিজ সম্পদের খননের নাম করে যেভাবে ঝাড়খণ্ডের মতো একটা বড় জায়গায়, ঝাড়খণ্ডের মতো একটা খনিজ বহুল এরিয়া থেকে যে ঝাড়খণ্ডের যারা মূলবাসী, সেই মূলবাসী কিভাবে বঞ্চিত এবং মূলবাসীদেরকে যেভাবে বিস্থাপিত করা হচ্ছে, তারই প্রতিবাদে কিন্তু এই ঝাড়খণ্ড টাইগার রুখে দাঁড়ান। এবং শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে এই ঝাড়খণ্ড টাইগারের নাম কিন্তু গলি গলি, যুব থেকে শুরু করে 8 থেকে 80 সকলের মুখে কিন্তু এই ঝাড়খণ্ড টাইগার জয়রাম মাহাতোর নাম ছড়িয়ে পড়ে। তো তারপরে দেখা যায় যে 2022 সালে এই ঝাড়খণ্ড টাইগার জয়রাম মাহাতো বেশ কিছু যে তৎকালীন সময়ে যে বেশ কিছু দাবি দাবা নিয়ে কিন্তু বিধানসভা ঘেরাও করে। এভাবে কিন্তু একাধিক যে কর্মসূচি নেয় এবং শেষ পর্যন্ত বহু জায়গাতে এই যে কর্মসূচি কিন্তু ওনার সফলও হয়েছে, সেটিও কিন্তু সকল রাজ্যবাসীর কিন্তু নজর কেড়েছে। তারপরে চলে আসে বন্ধুগণ 2024-এর যে লোকসভা নির্বাচন। হ্যাঁ বন্ধুগণ, তারপরে চলে আসে 2024-এর লোকসভা নির্বাচন। আর এই নির্বাচনে কিন্তু ঝাড়খণ্ড টাইগার জয়রাম মাহাতো সরাসরি যে নির্বাচনে, সেই নির্বাচনে নামার ঘোষণা করেন। যার পরে দেখা যায় উনি এবং ওনার যে সংগঠন ছিল ঝাড়খণ্ডী ভাষা খতিয়ানি সংঘর্ষ সমিতি, ওনারা ঝাড়খণ্ডের যে মোট 14টি লোকসভা সিট রয়েছে, সেই 14টি লোকসভা সিটের 8টি লোকসভা সিটে কিন্তু ওনারা প্রার্থী দেন। এবং যখন ফলাফল ঘোষণা হয়, তখন ফলাফল ঘোষণার পর দেখা যায় যে প্রথমবার নির্বাচনে নেমেই ওনার যতগুলি প্রার্থী ছিল সকল মিলিয়ে যে মোট ভোটের যে সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল তা প্রায় 8.5 লক্ষেরও বেশি। যা কিন্তু সর্বপ্রথম যে নির্বাচনে নেমে এত পরিমাণে ভোট ওনারা পেয়েছিলেন, তা কিন্তু শুধুমাত্র রাজ্য স্তর নয়, জাতীয় স্তরে যারা কেন্দ্রীয় স্তরে যে সমস্ত পার্টিগুলি রয়েছে, রাজনৈতিক দলগুলি রয়েছে, তাদেরও কিন্তু দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। শুধুমাত্র গিরিডি লোকসভা কেন্দ্র থেকে, যেখানে ঝাড়খণ্ড টাইগার প্রথমবার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন, সেখানে ওনার প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা ছিল প্রায় 3.5 লক্ষ, যা কিন্তু সারা ঝাড়খণ্ড তথা সারা ভারতবাসীর কিন্তু নজর কেড়েছে। এরপরে বন্ধুগণ, এই ফলাফল ঘোষণার পরে কিন্তু সকল যে রাজনৈতিক দল, ঝাড়খণ্ডের তথা কেন্দ্রীয় স্তরের রাজনৈতিক দলের মাথায় কিন্তু চিন্তার ভাঁজ। কারণ ঝাড়খণ্ডে এই 2024-এর বিধানসভা নির্বাচন রয়েছে। ঝাড়খণ্ডে বিধানসভা নির্বাচন রয়েছে, তাই বিধানসভা নির্বাচনের কে পাখির চোখ করে সকল রাজনৈতিক দলগুলি কিন্তু নেমে পড়েছেন এই ঝাড়খণ্ড রাজ্যের নিজেদের যে পার্টি, সেই পার্টির বিস্তারে এবং ঝাড়খণ্ডের বিধানসভা নির্বাচনে জয়লাভ করতে। তার মধ্যে টাইগার জয়রাম মাহাতো কিন্তু নেমে পড়েছেন। উনি ওনার যে সংগঠন, সেই সংগঠন কিন্তু ঝাড়খণ্ডের পালামো থেকে শুরু করে আমরা দেখি কিছুদিন আগে উনি পালামোতে এবং উত্তর দিকে যে সাঁওতাল পরগনা, এই সমস্ত জায়গাতেও কিন্তু উনি যে সংগঠন, সেই সংগঠনে বিস্তারে জোর দেন। এবং বর্তমানে অর্থাৎ উনি ঘোষণা করেছেন যে ঝাড়খণ্ডের যে 81টি বিধানসভা সিট রয়েছে, সেই 81টি বিধানসভার মধ্যে 50 থেকে 55টি বিধানসভা সিটে কিন্তু উনি প্রার্থী দেওয়ার কথা ঘোষণা করে, জানিয়ে কিন্তু সকল রাজনৈতিক মহল থেকে সকল রাজনৈতিক দল কিন্তু চিন্তায় রয়েছে। কারণ উনি ইন্ডিয়া জোট এবং এনডিএ জোট, এই দুই জোটেই কিন্তু যেতে অস্বীকার করেন, অর্থাৎ যে তৃতীয় ফ্রন্ট, সেই তৃতীয় ফ্রন্ট হয়ে কিন্তু উনি লড়াই করতে চান। এরপর দেখার বিষয় বন্ধুগণ, 2024-এর এই যে বিধানসভা নির্বাচন, সেই বিধানসভা নির্বাচনে ঝাড়খণ্ড রাজ্যের এই বিধানসভা কার দখলে যায়, আর টাইগার জয়রাম মাহাতো কতগুলি সিট পেতে পারে, এই ব্যাপারে তোমাদের কি মতামত বন্ধুগণ?
আর আগামী দিনে যে ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার সম্ভাবনা কার রয়েছে সে বিষয়ে তোমাদের মতামতটি কিন্তু অবশ্যই জানাতে ভুলবেন না। তো এই ছিল বন্ধুগণ ঝাড়খণ্ড টাইগার জয়রাম মাহাতোর সংক্ষিপ্ত জীবন সংগ্রামের কথা। তো তোমাদের কি মনে হয় যে ঝাড়খণ্ড টাইগার জয়রাম মাহাতোর হাত ধরে আগামী দিনে এই যে ঝাড়খণ্ড আন্দোলন, সেই ঝাড়খণ্ড আন্দোলন কোন পথে যাবে এবং ঝাড়খণ্ডের যে লক্ষ্য, ঝাড়খণ্ডের যে উদ্দেশ্য, ঝাড়খণ্ড গঠনের যে লক্ষ্য উদ্দেশ্য সেগুলি বাস্তবায়িত হওয়ার সম্ভাবনা কতখানি রয়েছে? তোমরা অবশ্যই কিন্তু তোমাদের মতামত কিন্তু নিচে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবে। ততক্ষণ অবধি বন্ধুগণ সকলকে জোহার জানিয়ে আজকের মতো ভিডিওটি আমি এখানেই সমাপ্ত করছি। যদি আজকের এই ভিডিওটি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই কিন্তু বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করুন, লাইক করুন। তো চলো, জোহার।